We all are at the verge of a disastrous pandemic. We don't know what will happen next. It's uncertain. Yes, life is uncertain. And this uncertainty makes life thrilling. നമ്മുടെയൊക്കെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. The only thing we need now is a beautiful mind. Yes, definitely we will survive soon. We'll go through the fever and fret and we'll overcome it. We had seen many inspiring people around us or in history or in literature who had turned their atrocities, their depressed thoughts and their tragic life into the sketches to be remembered for a long time. We are dealing with such a calm and composed personality, Charles Lamb. And we are about to discuss his essay, his famous essay, Dream Children, a Reverie today. So welcome children to the third class of Appreciating Prose, and I am dealing with Charles Lamb's essay, Dream Children, a Reverie. What is the title? Let's begin from the title itself. Dream Children, a Reverie. എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു തലക്കെട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം? ഡ്രീം ചിൽഡ്രൻ. സോ this is happening, or this children, there are children in the essay in that he mentions, and they all are not real children. There are two children there and they are dream children. It appears in his dream. That completes the title, Dream Children, a Reverie. Reverie means daydreaming. ദിവാസ്വപ്നം കാണുക അല്ലേ? നമ്മൾ പകലിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഓരോരോ സ്വപ്നങ്ങളിങ്ങനെ കാണില്ലേ? ഓരോ ചിന്തകളിലേക്ക് മുഴുകി അങ്ങനെ മെല്ലെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു മയക്കത്തിൽ കാണുന്ന ചില സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. Such a dream. So this essay is in a free flow manner which takes the readers to together participate in his dream. We all become part of his dream. We all get involved into his thoughts. So let's go through the essay. I'm not reading the essay, I'm just explaining the important parts and summarizing the essence of the essay. Okay, that would be good for you since it is an online class. So children, they all love to listen to stories and the past and the history and all that. അല്ലേ? കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. അവരിങ്ങനെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ പഴയ കാലത്തെ ഓർമ്മകളും അതിൻ്റെ കഥകളും ഒക്കെ കേൾക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മെസ്സേജ് തുടങ്ങുമ്പോൾ the essays Charles Lamb, he says that children like to listen to stories, listen to their past, to know about their ancestors and all that. And here the children, they want to know about their great grandmother, not their grandmother but about their great grandmother. That means the teller of the story, the character, the essayist, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുത്തശ്ശിയെക്കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ മുതുമുത്തശ്ശിയെക്കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ആകാംക്ഷയോടെ ഇരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ആലിസ് ആൻഡ് ജോൺ. രണ്ട് കുട്ടികൾ ആലിസും ജോണുമാണ് കഥ കേൾക്കാനായിട്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ് നെയിം ഇസ് മെൻഷൻഡ് ആസ് ജെയിംസ് ഏലിയ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദിയർ ഫാദർ, ജെയിംസ് ഏലിയ. സോ ജെയിംസ് ഏലിയ ഇസ് ദ ആൻഡ് ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ ആലിസ് ആൻഡ് ജോൺ, ആൻഡ് ദേ വോണ്ട് ടു നോ അബൌട്ട് his grandmother, that means their great grandmother, that is about Mrs. Field. So we mentioned that Charles Lamb wrote under the pen name Elia, and this essay is taken from that collection called as Essays of Elia, and he had given the character that name James Elia. അപ്പോൾ വീണ്ടും വരാം, മെസ്സേജിലേക്ക് വരാം. എസ് തുടങ്ങുകയാണ്. ജെയിംസ് ഏലിയ തൻ്റെ മക്കളോട് തൻ്റെ മുത്തശ്ശിയെക്കുറിച്ച്, അവരുടെ മുതുമുത്തശ്ശിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ആൻഡ് ഹീ സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ആൻ അനക്ഡോട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ, മിസ്സസ് ഫീൽഡ്. He occupied a mansion, a big house, a house that is 100 times bigger than their house now. അപ്പോൾ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ കഥ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയും, ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിനേക്കാളും ഒരു 100 ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ളൊരു വലിയ ഹൗസ്, വി കോൾ ഇറ്റ് മാൻഷൻ അല്ലേ, വലിയൊരു മാളികയിലാണ് മുത്തശ്ശി താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇൻ നോർഫോക്ക്, ദ പ്ലേസ് ഇസ് നോർഫോക്ക്. സോ ഷീ ലിവ്ഡ് ഇൻ നോർഫോക്ക് ഇൻ എ മാൻഷൻ. And it was not her own house. She was a caretaker there. She was the keeper of the house. ആ വീട് നോക്കുന്ന ഒരു സൂക്ഷിപ്പുകാരി മാത്രമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മൂമ്മ.
And this James Elia, together with his brother, that is John, they go to this house, grandmother's house at Norfolk during their vacation or during their holidays. അപ്പോൾ ജെയിംസ് ഏലിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദെയർ അങ്കിൾ, ആലിസിൻ്റെയും ജോണിൻ്റെയും അങ്കിളുടെ കൂടെ ഇവിടെ ഹോളിഡേയ്സിന് പോയി അമ്മാമ്മയുടെ കൂടെ താമസിക്കുമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൈം ദേ ഹാഡ് ദർ. They do all kinds of wanderings and all kinds of roaming. They go for fishing, and he, especially Elia, he roamed, or he had an adventure through the gardens and all those orchids and fruits and all that there. So he had a very wonderful time at this mansion. And there is a very interesting story in the house, or about this house, which is known to these children as the Ballad of the Children in the Woods. ഈ മാൻഷനെ കുറിച്ച് അവിടെ വെച്ചിട്ടൊരു അങ്കിള് അവരുടെ രണ്ട് കുട്ടികളെ, ഈ അങ്കിളുടെ കുട്ടികളെ, നീസിനെ രണ്ടുപേരെ കൊന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കഥ, മേർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കഥ, ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ട്രാജിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി ഈ കുട്ടികളൊരു ബാലഡിലൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു വുഡൻ ട്രീയിലായിട്ടാണ് കാർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ കഥ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആൻഡ് വെൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ, ദിസ് വുഡൻ ചിമ്മിണി ഓർ ദിസ് വുഡൻ കാർവിങ്, ഇറ്റ് വാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് എ മാർബിൾ ചിമ്മിണി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കഥ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടവും അവർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുത്തശ്ശിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മുന്നേ പരിചയമുണ്ട്. ഇങ്ങനൊരു കഥ, അമ്മാമ്മ ഉണ്ടായിരുന്ന, തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മാമ്മ ജീവിച്ചിരുന്ന മാൻഷന് ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ളൊരു അസാസിൻ, ഒരു മേർഡർ സ്റ്റോറി ഇവർക്ക് പണ്ടേ ഒരു ബാലഡിലൂടെ അറിയാം. സോ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പേടി, കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ, ഇത്തരം കഥകളൊക്കെ അവർക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മളും കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോൾ വി വർ മച്ച് ഫോണ്ട് ഓഫ് ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മാജിക്കൽ സ്റ്റോറീസ് ഓർ ഓൾ ദോസ് ഗോസ് ആൻഡ് സച്ച് സ്പിരിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. അതുപോലെ ഈ കുട്ടികളും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. ദെൻ ദ എസ്സേ then speaks about their uncle, that means his brother, ഏലിയയുടെ ബ്രദറായിട്ടുള്ള ജോണിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് എസ്സേയിൽ പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും. he was a person full of enthusiasm and zeal, വെരി സ്പിരിറ്റഡ് പേഴ്സൺ, ഭയങ്കര അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള, ഭയങ്കര റൈഡിംഗ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ടുള്ള പെർസ്യൂട്ട്സിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ജോൺ. ആൻഡ് ജോൺ വാസ് വെരി ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഹി വാസ് വെരി സ്പിരിറ്റഡ് പേഴ്സൺ, whereas ഏലിയ ഹി വാസ് എ ലെയിം ഫൂട്ടഡ് മാൻ. അദ്ദേഹം ഒരു മുടന്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഹി കുഡൻറ്റ് വോക്ക്. So it was John who took him on his shoulder and moved to the garden, and all those roamings were done. അപ്പോൾ ജോൺ ആണ് മുഴുവനായിട്ടും ഇയാൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏലിയനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതും കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ജോൺ ആണ്, സഹോദരനാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് മീൻസ് their uncle, the children's uncle. And but Elia was not much considerate about this person called John. He didn't care much about John, but he missed him when he died in an early stage. ഒരുപാട് വൈകാതെ തന്നെ, നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ജോൺ മരിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രാൻഡ് മദറും മരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് രണ്ട് മരണങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദ എസ്സേ മൂവ്സ് ഫ്രം എ വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് നൊസ്റ്റാൾജിക് ടോൺ ടു എ വെരി സാഡ് ടോൺ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ മെല്ലെ കരയാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, വിഷമിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ വോണ്ട് ടു ഹിയർ ദെയർ മദേഴ്സ് സ്റ്റോറി, because they are not much interested in all the death and all the tragic incident that happened, what he is telling. Their father is retelling now. They don't want to hear, so they ask for him to tell the story of their mother. And he began to speak about their mother, his relationship with their mother, Alice. അമ്മയുടെ പേരും ആലിസ് എന്നാണ്, കുട്ടികളുടെ പേരും ഒരു കുട്ടിയുടെ പേരും ആലിസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. സോ ഹീ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഹൗ ദേ കോട്ടഡ്, ഹൗ ദേ ഫെൽ ഇൻ ലവ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് 7 years. മെല്ലെ ഇത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികളിങ്ങനെ
ഇത് പറഞ്ഞിങ്ങനെ തീരുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികളിങ്ങനെ മെല്ലെ മാഞ്ഞ് ഫെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നിടത്താണ് എസ്സേ തീരുന്നത്. ആൻഡ് എസ്സേയിലെ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ തീർന്ന് കുട്ടികളിങ്ങനെ മുന്നിങ്ങനെ മാഞ്ഞു പോവാണ്. ജെയിംസേലിയ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അമ്മാമ്മയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അനക്ഡോട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ അങ്കിൾ ജോൺ ആൻഡ് മൂവ്ഡ് ഓൺ ടു ഹിസ് വൈഫ്. അത് പറഞ്ഞിങ്ങനെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മെല്ലെ കുട്ടികളിങ്ങനെ ആ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡിസപ്പിയർഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ വാനിഷായിട്ട് ഫെയിൻറ്റായി മാഞ്ഞു പോകുന്നിടത്താണ് എസ്സേ തീരുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൽ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീ ദെൻ സഡൻലി awakes from his sleep. So basically he was sleeping. ആള് ഒരു മയക്കത്തിലായിരുന്നു, ഒരു ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. ആ ഉറക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം കണ്ട ബാച്ചിലറായിട്ടുള്ള അൺമാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാൾസ് ലാംബ് കണ്ട സ്വപ്നമാണ് ഈ കുട്ടികളും അവരോട് ഈ കഥ നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എസ്സേയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആലിസ് ആൻഡ് ജോൺ, വി ക്യാൻ ബിഗിൻ ഫ്രം ദ നെയിംസ്. ആലിസും ജോണും. ആലിസ് was the name of the lady in which Lamb was in love for 7 years. So they courted and they fell in love for 7 years, but it wasn't a successful one. He had faced a love failure in his life. അപ്പോൾ ഒരു വിവാഹ ജീവിതം ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രീം ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ളത് റിയൽ ചിൽഡ്രൻ ആയി മാറിയേനെ if they would have continued and they would have made a wedlock, but that doesn't happen. അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവർ പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ലാംബ് ഹി ഡിവോട്ടഡ് ഹിസ് ലൈഫ് ഫോർ ദ വെൽബീയിങ് ഓഫ് ഹിസ് സിസ്റ്റർ മേരി ലാംബ്. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളും സഹോദരിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഷീ വാസ് സഫറിങ് ഫ്രം മാഡ്നസ് ആൻഡ് ഷീ കിൽഡ് ഓർ മർഡേർഡ് ദെയർ മദർ. അപ്പോൾ വളരെ ട്രാജിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫിലെ എലമെൻസിനെ എടുത്തിട്ടാണ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. സോ ആലിസ് ദ നെയിം ഗിവൺ ടു വൺ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ ലവർ. തൻ്റെ പ്രണയിനിയുടെ പേരാണ് മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളിലെ ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദ അതർ നെയിം ജോൺ വി മെൻഷൻ ജോൺ ലാംബ് വാസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഹിസ് ഫാദർ. And here he mentioned about his own brother. അപ്പോൾ ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന തൻ്റെ ബ്രദറിനെയാണ് ഇവിടെ ജോൺ ലാംബ് എന്നുള്ള പേര് അല്ലെങ്കിൽ ജോൺ എന്നുള്ള പേര് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ പേര് ആലിസ് എന്നും മറ്റൊരു കുട്ടിയുടെ പേര് ജോൺ എന്നുമാണ്. വൺ ഇസ് ഹിസ് ലവർ, അതിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു പേരാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ജോൺ thinking about his brother John Lamb. And Mrs. Field is a kind of replica of his aunt who had taken much care during his childhood period when he lost his mother. When they lost their mother, it was this aunt who took care of these children. ചെറിയ മേരി ലാംബിനെയും അല്ലെങ്കിൽ മേരി ലാംബിനെയും ചാൾസ് ലാംബിനെയൊക്കെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആണ്ടിൻ്റെ ഒരു റെപ്ലിക്ക എന്നോണമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മിസ്സസ് ഫീൽഡിനെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ കഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എസ്സേയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ എസ്സേ ബിഗിൻസ് വിത്ത് ജെയിംസേലിയ ടെല്ലിംഗ് ദ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ദെയർ ഗ്രാൻഡ് മദർ, ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ആൻഡ് ദെയർ ഗ്രേറ്റ് grandmother who lives in a mansion in നോർഫോക്കിലെ ഒരു വലിയ മാളികയിൽ താമസിക്കുന്ന തൻ്റെ അമ്മാമ്മയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ മക്കളോട് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു ഈ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഷീ വാസ് എ വെരി പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് എ റിലീജിയസ് ലേഡി. ഷീ വാസ് വെരി കൈൻഡ് ആൻഡ് വെരി ജനറസ് ടുവേർഡ്സ് എവ്രി വൺ ആൻഡ് ഷീ വാസ് വെരി റിലീജിയസ്. The book of Psalms, she was well acquainted with the book of Psalms. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വലിയ പോർഷനും ഷീ ഹാഡ് വെൽ അക്വൈൻറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അത്രമാത്രം റിലീജിയസ് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഷീ വാസ് എ ഗുഡ് ഡാൻസർ ടു. ഒരു നല്ലൊരു ഡാൻസറായിരുന്നു. വെൻ ഷീ വാസ് വെരി യങ് ഷീ വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡാൻസർ. ആൻഡ് ഷീ വാസ് എ ടോൾ ലേഡി, but the disease that had affected her, that was cancer, made her to bow down.
അപ്പോൾ നല്ല ഉയരമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ളൊരു ലേഡിയായിരുന്നു. പിന്നീട് ക്യാൻസർ മൂലം ഇവരുടെ ആ ഒരു ചുറുചുറുക്കും ആ ഒരു ആരോഗ്യമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ ഒരു കൂനിക്കൂടി നടക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. സോ ഹി ഗിവ്സ് എ വെരി വണ്ടർഫുൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് their grandmother who lives in Norfolk in the mansion and who had taken care of their house here. She was a keeper there. Their grandmother was or his grandmother, Elia's grandmother was a person of complete passion and complete perfection. She was a religious lady and was well acquainted with the book of Psalms and in the Old Testament of Holy Bible and had known a very good portion of New Testament of it. അപ്പോൾ വളരെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലേഡിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മാ എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡാൻസറും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ഹൂ ഹാഡ് ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ് ദിസ് മാൻഷൻ. അവിടുത്തെ ഹൗസ് കീപ്പർ ഇവരെയാണ് ആ വീട് നോക്കാനൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ഹൗസ് ഓർ മാൻഷൻ. സോ നമ്മൾ ഈ വീടിനെ കുറിച്ചൊരു കഥ ഇവർക്കറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. സോ ദ ചിൽഡ്രൻ ഓൾറെഡി നോ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ വുഡ്സ് ഫ്രം എ ബാലഡ്. അവരൊരു ഓറലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താ ഫോക്ക് സ്റ്റോറീസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, നാടൻ കഥകൾ, അതുപോലെയുള്ള പാട്ടുകളിലൂടെയൊക്കെ ഇവർക്ക് അറിയാം ആ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഹൊറർ സ്റ്റോറി. അവിടെ ഒരു അങ്കിള് അവരുടെ രണ്ട് കുട്ടികളെ കൊന്നുകളഞ്ഞത്, രണ്ട് കുട്ടികൾ അവരുടെ അങ്കിള് കൊന്നുകളയുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു കഥ ഇവർക്കറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണെങ്കിലും കുറച്ച് പേടിയുണ്ടാകും. സോ വെൻ Elia and John went there, they had known that their grandmother was a very courageous lady and she slept there alone. She was not afraid of any ghosts, and Elia says that it may be so because she is a religious person, so there won't be any ghosts who had that courage to come near her. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ലേഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മാമ്മയുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പ്രേതങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ ബാധകളൊന്നും വരത്തില്ല. ബട്ട് ഐ ആം നോട്ട് എ റിലീജിയസ് പേഴ്സൺ. അദ്ദേഹം മാത്രമേ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹീ സ്ലെപ്റ്റ് വിത്ത് ഹിസ് മെയ്ഡ്. കൂടെ ഒരു ആയുടെയൊക്കെ കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കിടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇച്ചിരി പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥം. ആൻഡ് ജോൺ ഹീ സീംസ് ടു ബി കറേജിയസ് but his eyes were wide as if he is in fear. കണ്ണൊക്കെ നല്ല വിടർന്ന പേടിയുള്ള പോലെയായിരുന്നു മുഖഭാവമൊക്കെ കണ്ട, പക്ഷേ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ വളരെ ധൈര്യശാലിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് പിന്നീട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ വുഡ്സ് ആ ഒരു കഥയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ആ കഥ ഇവരറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വുഡൻ ചിമ്മിണി. ഇൻ ദിസ് വുഡൻ ചിമ്മിണി ദിസ് സ്റ്റോറി വാസ് കാവ്ഡ് ദർ. കൊത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കഥ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് എ ഫൂളിഷ് റിച്ച് മാൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദിയർ ഗ്രാൻഡ് മദർ, ഈ ഗ്രാൻഡ് മദർ മരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ വീട് നോക്കുന്ന ആൾ, അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള വീട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണല്ലോ ഗ്രാൻഡ് മദർ. ആൻഡ് അതിൻ്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഓണർ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടുത്തെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ പിന്നീട് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അത് വാങ്ങിയ ഒരു റിച്ച് മാൻ, ഹീ റീപ്ലേസ്ഡ് ദിസ് വുഡൻ ചിമ്മിനി വിത്ത് എ മാർബിൾ ചിമ്മിനി. ആൻഡ് ദിസ് മെയ്ഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഡിസ്കംഫർട്ടഡ്. ദേ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് ലോസ്റ്റ് നൗ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കടം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു കഥ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മെമ്മറി പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കഥ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻ്റ് അവിടെ നിന്ന് പോയല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമം കുട്ടികൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് ഈ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മുഖത്തത് പ്രകടമായിരുന്നു എന്ന് എസ്സേയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. Then one more thing, when the grandmother died, this owner of the house, he took all the ornaments from this house, all the chandeliers and the valuable things and all that. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളും ബാക്കി ഉപകരണങ്ങളും ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ആൻഡ് ഹി സേസ് ദാറ്റ് ദ ഓൾഡ് തിങ്സ് ഓർ ദ ആൻറ്റിക് തിങ്സ് സീംഡ് ഓക്വേർഡ് ഇൻ ഹിസ് ന്യൂ ഹൗസ്. അപ്പോൾ പഴയ സാധനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചപ്പോൾ അതിനൊരു ഓക്വേർഡ് ഫീലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. And he says a very important thing, things look beautiful only if they are in harmony with the surroundings. നമ്മളെ ഏറ്റവും സുന്ദരമാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുന്നത്, നമ്മൾ മാത്രം സന്തോഷിച്ചാൽ നമുക്കതൊരു പൂർണ്ണത ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളും സന്തോഷിക്കണം അല്ലേ. ദർ ഷുഡ് ബി എ ഹാർമണി വിത്ത് എവറിത്തിങ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹാർമണിയെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത്, യൂസിങ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രം ദീസ് തിങ്സ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഓർ ഇൻ ദ ഫിക്ഷൻ ഓർ ദ എസ്സേ.
So the things look beautiful only if they are in harmony with its surroundings. അപ്പോൾ പഴയ കുറേ സാധനങ്ങൾ ആ പുതിയ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചപ്പോൾ അതെന്തോ ചേരാത്ത പോലെ ഒരു ഏച്ചുകെട്ടൽ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. ആൻഡ് ദിസ് ലേഡി, ഷീ സ്ലെപ്റ്റ് അലോൺ, ഷീ വാസ് കറേജിയസ്, ഷീ വാസ് എ ഡാൻസർ. ഓക്കെ, കമ്മിങ് ടു ഹിസ് ബ്രദർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ അങ്കിൾ ജോൺ. ഇനി ജോണിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ജോൺ ഒരു വളരെ ഗുഡ് സ്പിരിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ എന്താ പറയുക, ബോൾഡായിട്ടുള്ള, ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള, ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആകുന്ന ഒരു മിടുക്കനായിട്ടുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് ഫോണ്ട് ഓഫ് ഹിം. ഗ്രാൻഡ് മദറിന് തൻ്റെ പേരക്കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇവരുടെ അങ്കിളായിട്ടുള്ള, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ജോണിനെ ആയിരുന്നു. He was a very energetic person. At the same time, his mind was full of spirited one. His mind was fast, but his body, it was lame and lazy. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഉള്ളിൽ, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡി, ഫിസിക്, he couldn't do that. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് അവസ്ഥ, ഒരു കെട്ടിക്കിടക്കുന്നൊരവസ്ഥ, ഒരു ഇനാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, പാസീവ് സ്റ്റേജിലാണ് ഏലിയ തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം, ചൈൽഡ്ഹുഡ് ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതേസമയം ജോൺ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു. സോ മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ, ഷീ വാസ് ടു എനർജറ്റിക്, ഷീ വാസ് സോ എ ഗുഡ് സ്പിരിറ്റഡ് പേഴ്സൺ, a very adventurous person. That may be the reason that she was fond of John. ജോണിനെയായിരുന്നു കൂടുതലായിട്ടും അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് എല്ലാ മക്കളെയും ജോണിനെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രനോടും നല്ല രീതിയിലാണ്, ഏലിയോടാണെങ്കിലും ജോണിനോടാണെങ്കിലും ഷീ ഹാഡ് എ വെരി ഗുഡ്, ഷീ വെൽ ബിഹേവ്ഡ്. നല്ല രീതിയിൽ അവരെയൊക്കെ പരിപാലിക്കുന്ന, അവരെയൊക്കെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അമ്മാമ്മ തന്നെയായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്, മിസ്സസ് ഫീൽഡ്. And he says that he used to gaze, or he used to roam about this mansion. We mentioned ഈ വലിയ മാളികയാണ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നടന്ന് കാണാനും കാഴ്ചകളും അവിടെയുള്ള കുറേ പിക്ചേഴ്സും സ്കൾപ്ചേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. So he mentions that he gazed at the bust of 12 Caesars. ബസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തലയുടെ, ചെസ്റ്റ് മുതലുള്ള തലയുടെ ഭാഗം, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സ്കൾപ്ചേഴ്സ്, ശില്പങ്ങളൊക്കെ നല്ല വില കൂടിയിട്ടുള്ള മാർബിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസിലൊക്കെയുള്ള സ്കൾപ്ചേഴ്സ്. വി മേ സ്റ്റോർ ഇറ്റ് ഇൻ a house or in great mansions or in great palaces and all that. There will be beautiful sculptures made by extra talented artisans and all that. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അത്തരം ശില്പങ്ങളെ, സ്കൾപ്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ നന്നായി ആസ്വദിച്ചിരുന്നു. he gazed at it, he looked at it with curiosity because he is a small child, so he enjoyed all the little things around him because he couldn't do much activities just like his brother. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ആ വീട് മുഴുവൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോട്ട് ഓൺലി ദ ഹൗസ് but also outside the house, the gardens and all the beautiful orchard trees and all that. And in the garden he mentions that there were fruits like nectarines, oranges, peaches and all that. അപ്പോൾ ആ ഗാർഡനിൽ മനോഹരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ഗാർഡനിലൂടെ അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അങ്ങനെ പോയിരുന്നു, അത് ആസ്വദിച്ച് നടന്നിരുന്നു. And he says one thing, that I only wish to look at these things. I don't want to pluck it. എനിക്ക് ഈ ചെടികളും അതിൽ നിൽക്കുന്ന നല്ല ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സും I just want to enjoy looking at it. I don't want to destroy it. അത് പറിച്ച് തിന്നണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല, അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. At this moment when John the child, he was about to have grapes, he kept it there on the plate itself. അദ്ദേഹം കഴിക്കാനായിട്ട് ഈ കുട്ടി കയ്യിൽ ഗ്രേപ്സ് ഓൾറെഡി എടുത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്ത് ചെയ്തു, മെല്ലെ അവൻ ആ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചു. ബിക്കോസ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് കണ്ടപ്പോൾ ഐ ഓൺലി വിഷ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്, ടു എൻജോയ് ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടി, ടു എൻജോയ് ഹൗ ഇറ്റ് ലുക്സ് സ്റ്റേ ഓൺ ദ ട്രീസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. യു ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടിയും മെല്ലെ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലായിരിക്കണം. Children always imitate their elders or the people around them. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, അത് ആ പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ വെച്ചു. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആലിസ്, when Elia mentioned about his grandmother, when he said that she was a dancer, ആ സമയത്ത് ആലിസും ഇതുപോലൊരു മൂവ്മെൻറ്റ്, അവളും മെല്ലെ അൺകോൺഷ്യസ്ലി ആ കാലുകൊണ്ടൊരു ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഷീ ഓൾസോ ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഡാൻസ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കുട്ടികൾ സ്കെയർ ചെയ്യുന്നത്, കുട്ടികളുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി, അവരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എസ്സേയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടു മേക്ക് ദ എസ്സേ മോർ റെജുവിനേറ്റിംഗ്, മോർ ഡ്രമാറ്റിക്, മോർ റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഇൻ ഓർഡർ ടു റിലേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ റീഡേഴ്സ്. നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് കിട്ടാനും കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് John, he deposited the grapes which he had in his hands to the plate in order to show that he is also not interested in destroying it and all that. Okay. And Elia was a lame-footed person, as we mentioned, and it was John who helped him to move around the home. But Elia was not a considerate person. He didn't even consider his brother who is taking care of him much. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഹിസ് ബ്രദർ, ജോൺ അകാലത്തിൽ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ആളെ മിസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? നമുക്കും ചുറ്റും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അവർ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ അവരെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളധികം മൈൻഡ് ചെയ്തൊന്നും വരില്ല, ഇഗ്നോർ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ വരും. പക്ഷെ അവർ ഒന്ന് മിസ്സായി കഴിയുമ്പോഴാണ് വി ഫീൽ ദ സ്പേസ് ദാറ്റ് ദേ ലെഫ്റ്റ്. നമ്മുടെ പത്രം ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തെ പുറകിലേറ്റി കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് അത് മുഴുവൻ കാണിച്ചിരുന്നതും ജോൺ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തി ലൈഫിൽ നിന്ന് പോയപ്പോഴാണ് ഹി റിയലി ബിഗാൻ ടു മിസ്ഡ് ഹിം ബാഡ്ലി എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഏലി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹി ഫെൽറ്റ് സോറി ഫോർ ഇറ്റ്, നോട്ട് ഷോയിങ് എനി അഫെക്ഷൻ ഓർ നോട്ട് ഷോയിങ് എനി കൺസിഡറേഷൻ ടുവേർഡ്സ് ജോൺ വെൻ ദേ വർ ടുഗെദർ, വെൻ ഹി വാസ് അലൈവ്. ആൻഡ് ഈ സാഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി അങ്കിളിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ദ ചിൽഡ്രൻ ദേ ബിഗാൻ ടു ക്രൈ. അവർക്ക് സങ്കടമാവാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സങ്കടകരമായ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളാണ്, അപ്പോൾ അവർക്കധികം ദഹിക്കില്ല. സോ ദേ ബിഗാൻ ടു ക്രൈ ആൻഡ് ദേ വാണ്ടഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ ടോപ്പിക്. ദേ വാണ്ടഡ് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ദിയർ മദർ. ഇനി മതി, ഇനി അമ്മാമ്മയെക്കുറിച്ചും അമ്മമ്മ മരിച്ചു എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ ജെയിംസ് ഏലിയ ബ്രദർ മരിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിയർ അങ്കിൾ. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു മതി, യു മേ ടെൽ us സംതിങ് അബൌട്ട് അവർ മദർ, നീ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയൂ. സോ he began to explain about, or he began to narrate his story or his quoting with their mother Alice. It was almost 7 years, 7 വർഷത്തെ ഒരു പ്രണയവും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോയിനസും അവരുടെ ലവും ഒക്കെ മക്കളോട് പറയാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് he is getting, the character James Elia is getting confused. Which Alice? കാരണം അമ്മയുടെ പേരും ആലിസ് എന്നാണ്, മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ പേരും ആലിസ് എന്നാണ്. ആൻഡ് ഷീ resembled, when he began to speak about Alice, he felt that it is Alice who is sitting in front of him. കുട്ടിക്ക് അതേ മുഖച്ഛായയാണ്, അമ്മയുടെ അതേ മുഖച്ഛായയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നത്. അമ്മ ഇല്ല, അമ്മ മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ ആ ഒരു കുട്ടീനെ തൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ മുഖച്ഛായ ഫീൽ ചെയ്യുന്നിടത്താണ് മെല്ലെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഫെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. ദ ചിൽഡ്രൻ ദേ ബിഗാൻ ടു ഫെയിൻറ്റ് ആൻഡ് ബിക്കെയിം ഫെയിൻറ്റർ. അവരങ്ങനെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാഞ്ഞങ്ങനെ പോവാണ്. ആൻഡ് ദേ സീം ടു സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ആലിസ്. അവരിങ്ങനെ മാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവർ തന്നോട് പറയുന്ന പോലെ, ഞങ്ങൾ ആലിസിൻ്റെ കുട്ടികളല്ല, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയല്ല. വി ആർ നോട്ട് യുവർ ചിൽഡ്രൻ, വി ആർ നോട്ട് ആലിസ് ചിൽഡ്രൻ, വി ആർ നോട്ട് ചിൽഡ്രൻ അറ്റ് ഓൾ. ഞങ്ങൾ ആരുടെയും കുട്ടികളല്ല, ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെയല്ല. ഇറ്റ് സീംസ് ദാറ്റ് വി ആർ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് യോഴ്സ്, ഓർ യു ഹാഡ് സീൻ അസ്. വി ആർ നോട്ട് ആക്ച്വലി റിയൽ, വി ആർ ജസ്റ്റ് യുവർ ഡ്രീം എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ മാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ മെല്ലെ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരൻ ഏലിയ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം തൻ്റെ മക്കളോട് കഥ പറയുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി കഥ അവസാനിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ കസേരയിൽ നിന്ന്, ആംചെയറിൽ നിന്ന് ഉറക്കമുണരുന്നത് ചാൾസ് ലാംബാണ്, ദ എസ്സേയിസ്റ്റ്. സോ ഹീ now realized that it was all a dream, all the dream about, or all the dream a bachelor wished to see, all the dream that he want to fulfill in his life. താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തൻ്റെ ഡിസയേഴ്സും തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് താൻ ഈ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ കണ്ടത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലാണ് ആംചെയറിൽ നിന്നും ചാൾസ് ലാംബ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. When he ends the essay, we can see that he awakes from the chair as if he was asleep, and he had this beautiful dream about his children whom he wished to have in his real life, but he couldn't. He was an unmarried person, he had a single life, and he was his
sister Mary, who is mentioned in the essay as cousin Bridget, she was sitting next to him as a faithful, it is mentioned as faithful Bridget was sitting next to him. അപ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാതെ പോയ ഒരു സംഭവത്തെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ എസ്സേയിലൂടെ അദ്ദേഹം വരച്ചു കാട്ടുന്നത്. വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ? How do you feel about this essay? Do you feel it as an essay or as a story? It feels that he narrates a beautiful story from his life, which has got a tint of autobiographical elements in it, but had recreated many elements, and he had modified, rearranged certain facts and things. അപ്പോൾ തൻ്റെ ലൈഫിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ, ഇപ്പോൾ ആലിസ് എന്ന് പറയുന്ന മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയെ തന്നെ എടുക്കാം. അത് തൻ്റെ ലവറിൻ്റെ പേരാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ആലിസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ലൈഫിൽ മിസ്സായി പോയിട്ടുള്ള, ലോസായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ആവിഷ്കരിച്ച് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയോട് കഥ പറയുന്ന ഏലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം. ഈ മെൻഷൻഡ് ഏലിയ, ഹി ടുക്ക് ദ നെയിം ഫ്രം co-worker, from a colleague of him, while he was working in the South Sea House warehouse. So ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ ലൈഫിലെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും കാണുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ കസിൻ ബ്രിജിറ്റ്, ദാറ്റ് വാസ് ഹിസ് ഓൺ സിസ്റ്റർ മേരി ലാം, കഥാപാത്രങ്ങളെ തൻ്റെ എസ്സേയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുക. സ്വന്തം ലൈഫിലെ ആളുകളെയൊക്കെ, അച്ഛൻ, ബ്രദർ, ആൻറ്റ്, ഓർ ഹി ഹിംസെൽഫ്, ഹി ചേഞ്ച് ദിയർ നെയിംസ് ആൻഡ് ദിയർ നോഷൻസ് ആൻഡ് created beautiful characters for the essays. And this essay is just like a free flow, just like a reverie, a dream. ഒരു ഡ്രീം പോലെ തന്നെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലോങ് സെൻറ്റൻസസിലാണ് അതിൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിത്തൗട്ട് എനി പാരഗ്രാഫ് ഡിവിഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ ഒരു ഒഴുക്കിൽ അങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ടാണ്, ലോങ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Just as if he wanted the readers to feel that they are also along with him dreaming about the children. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിക്ഷണൽ ഫോമിലായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ്സേനെ കുറച്ചും കൂടെ ഫിക്ഷണലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രമാറ്റിക്കാക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ കുട്ടികൾ കൊടുക്കുന്ന റെസ്പോൺസസ് ആണ്. ഈ കുട്ടികൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അവർ കാണിക്കുന്ന ചില ഡിസ്കംഫർട്ട്, ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവർ കാണിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ്, അവരുടെ റെസ്പോൺസസ്, അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ, അതൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കഥ പറയുന്ന ആളെ അല്ലെങ്കിൽ എൽഡേഴ്സിനെ കുട്ടികൾ എത്രമാത്രം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ, ഈ എസ്സേ വായിക്കുമ്പോൾ, വി ടു ഫീൽ ദാറ്റ് വി ആർ ലിസണിങ് ടു എ സ്റ്റോറി ദാൻ റീഡിങ് ആൻ എസ്സേ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ദ മേജർ തീംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. The major theme or the theme we have to discuss in the essay is all regarding his regret and loss. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഹ്യൂമറൊക്കെ കലർന്ന വളരെ പത്തോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പോർട്രേ ചെയ്ത് തരുന്നത് അദ്ദേഹം. So the major theme of the essay is regret and loss. We can see he is regretful about his unfulfilled life. His life is not complete. He had devoted his complete life or whole life to his sister, for the well-being of his sister, to take care of her, to being a friend with her and all that, a companion to her. ഒരു സോൾമേറ്റ് ആയിട്ട് തൻ്റെ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാൾസ് ലാമ്പിനെ കാണുന്നത്. എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വളരെ കമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാമായിട്ട് അതിനെയൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാമ്പിനെ കാണുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റീഡിങ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ tragic tone or a sad tone. This essay has got a sad tone when it ends, because it has got a happy ending. It ends in an unhappy twist that it was all a dream. നമ്മളിതുപോലെ ഒരുപാട് റിയാലിറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യും, ഡ്രീം പോലെ ഇങ്ങനെ ഡ്രീമിലൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യും, ഇന്നതൊക്കെ സംഭവിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണും. പക്ഷെ അവസാനം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും ഒക്കെ ഇത് വെറും സ്വപ്നമായിട്ട് മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്, ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും റിയൽ ആവാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് കരുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഡ്രാസ്റ്റിക് വൺ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു അൺഫുൾഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ്, അൺഫുൾഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലവ്, ലോസ് ഓഫ് ഹോപ്പ്, ലോസ് ഓഫ് ലവ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ലോസ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, അങ്ങനെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ജോയ്സും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു ലോസ് ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എസ്സേ വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്.
ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 3 ലോസിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. വൺ ഇസ് ലോസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ. He really loved his grandmother, and he really wished to have a grandmother, and that their death, the death of the grandmother as well as the death of his brother John, ഈ 2 പേരുടെയും ആ ഒരു ഡെത്തിനെയാണ്, അവരുടെ ആ ഒരു ലോസിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു എസ്സേയിലൂടെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിലവഡ് ലവർ ആലിസ്. ഒരു ഫെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലവ് അഫെയറിൻ്റെ ഒരു ഫിഗമെൻറ്റ്, ഒരു എലമെൻറ്റ് അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതും വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു എസ്സേയിലൂടെ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് while he notices, or while he looks at the face of Alice, he recalls the face of his lover, because he could see the face of Alice, his lover, in the face on the face of his child. ജെയിംസ് എലിയുടെ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രണയിനിയുടെ രൂപമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. That is mentioned in the essay as, turning to Alice, the soul of the first Alice looked out at her eyes with such a reality of the presentment that I became in doubt which of them stood there before me, or who is that bright hair was. So he is confused whether it is that Alice, first Alice, that is the elder Alice, or the younger Alice. Who is this? Which Alice is this? എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് നമ്മുടെ എസ്സേസ് ലാമ്പ് ചോദിക്കുന്നത്. ഹി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ലവറാണോ അതോ കുട്ടിയാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതുമ്പോൾ ആ ഒരു റെവറിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ്. And these children, again, this dream children, the children that appeared here is just a figment of a dream, or the phantoms of dream which was seen by a bachelor in his sleep. Maybe these children would have been, or could have been, or might have been their own children, their own real children, if he had got a wonderful or a successful love that ends in a wedding with Alice, but it doesn't happen. അപ്പോൾ വളരെ പത്തോളജിക്കലായിട്ടുള്ള തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു എസ്സേ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡ്രീം ചിൽഡ്രൻ എ റെവറി എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ ചാൾസ് ലാംബ് നൽകുന്നത്. We can discuss the other aspects, the humor and pathos in Charles Lamb, and other features, the words, the vocabulary he used in the next class. Thank you.